हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम या फलनीर्या अफल आपुष्प आयश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतस्तानो मुञ्चन्त्वगुम् असः। हरिः ओम श्री वरसिद्धिविनायक व्रतपूजां गरिष्ये संपूर्ण कृपकटाक्ष सिद्धिरस्तु तथास्तु। हरिः ओम देवताभ्यो नमः। अर्चित प्रार्चित प्रियमेधा सुवर्चितार्चन्त पुत्रिकाः उत पुरन्न दृष्ट्वर्चितर्चित प्रार्चितः उद्दीप्यस्य जातवेदोपग्नं निर्वृतिर्मम अशोकस्य मह्यमावह जीवनं च दिशो दश भूदीपदे विरूपास्त्वां कर्मसाक्षिः न विघ्नकृत् यावत् पूजामवसानकं तावत् त्वं सुस्थिरो भव इति दीपाराधनमुहूर्तसमुहूर्तोऽस्तु। दीपं प्रज्वल्य దీపాలను చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. హరి ఓం ఆచమ్యం కృత్వా హరి ఓం చేపట్టండి సార్, ఇటు వదిలేసేసేయండి, ఇటు వదిలేసేయండి. తాగండి సార్. కేశవాయ స్వాహ తాగండి, కేశవాయ నమః తాగండి. నారాయణాయ స్వాహ నారాయణ నమః, మాధవాయ స్వాహ మాధవాయ నమః. మళ్ళీ వదిలేయండి, చేయి శుభ్రం చేసుకోండి. गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ओं देवीं वाचमजनयन्त देवास्त्वां विश्वरूपपशपो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहान धेनुर्वागस्मानुपशिष्टतैतुः अयं मुहूर्तसुमुहूर्तोऽस्तु। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गल तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रीगं स्मरामि। स्मृते सकलकल्याणभाजनमित्रजायते पुरुषस्तमयं नित्यं व्रजामि शरणं मरिं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं एषा अमृतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं मरिः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोक अभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओं शचीपुरंदराभ्यां नमः। ओं अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओं श्री भूनीलासमेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः। ओं श्री मदनंतगरुड़ विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः। ओं श्री चंडादि द्वारपालकेभ्यो नमः। ओं श्री केशवादि चतुर्विंशति मूर्तिभ्यो नमः। ओं श्री परांकुश परकालयमनितरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः। ब्राह्मण మీద అక్షతలేసి నమస్కారం చేసుకోండి. మామిద वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः। अयं मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। हरि ओम ओम श्री गोविंद 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 शुभाभ्युदयार्धं च शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणतिथिप्रार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतुवे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्ध्यायां स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य यमानस्य गोत्रोद्भवस्य ओगुनोळ्ळ गोत्रोद्भवस्य रामबाबू नामधेयस्य लक्ष्मी सुनीता नामधेयस्य युक्तालास्या नामधेयस्य रविचंद्र नामधेयस्य राजेश्वरराव नामधेयस्य शोभाराणी नामधेयस्य शांतिस्वरूप नामधेयस्य जगदीश नामधेयस्य श्रीकविता नामधेयस्य युवन नामधेयस्य शारदा लक्ष्मी नामधेयस्य सह कुटुंबानां చెప్పండి मम सह कुटुंबानां
క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సమస్త గ్రహదోష పీడ నివారణ పరిహారార్థం శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం విద్యా గణపతి కృప కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం సకల కార్య దిగ్విజయ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కల్పోక్త ప్రకారేణ శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పూజాంచ అహం కరిష్యే తథంగా కలశారాధన పూజాంచ కరిష్యే. ఏతేషామా విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ప్రాణాయామం చేయండి మీరు ఒక్కరు. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం మాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోం. వదిలేసేయండి. హరి ఓం తదంగ కలశారాధనం చ కరిష్యే. నక్షత్రాల వాసన చూసి అమ్మకి అటు సైడ్ వదిలేయండి. ఇక్కడ వదిలేయండి. ఓం ఉత్తిష్టంత భూత పిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషామా విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. కలశేన గంధ పుష్పాన్ని అక్షతైరభ్యర్చ. కలశంలో కాస్త పసుపు వేయండి. అమ్మ కొద్దిగా పసుపు ఒకళ్ళు వేస్తే ఒకళ్ళు చేయబట్టుకున్నారు. కాస్త కుంకుమ, కాస్త గంధం, కాసిన్ని అక్షతలు, ఒక పుష్పం. కలశాన్ని కూడా కాస్త బొట్టు పెట్టండి. గంధంతో తడి చేసుకొని నీళ్ళందరూ ముంచుకొని ఒకసారి తడి చేసుకొని ఒక బొట్టు పెట్టండి. దాని మీద కుంకుమ పెట్టండి. అథో నిర్విఘ్నపర సమాప్తం తదంగ కలశారాధనం చ కరిష్యే. కలశేన గంధ పుష్పాన్ని అక్షతైరభ్యర్చ. ఇట్లా చేయబెట్టండి. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాశ్రితాః మూలే తత్రసితో బ్రహ్మ మధ్యమాతృణా స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరా సర్వసప్తద్వీపావసుందర ఋగ్వేదేదో యజుర్వేదో సామవేద అధర్వణః అంగైశ్చ సహితా సర్వే కలశాం సమాశ్రితాః ఆపో వా ఇదగం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాపః ప్రాణవో అపవశవాపో అమృతమాపో నమాపో సంప్రాడాపో విరాడాపో స్వరాడాపో చందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజుగుష్యాపో సత్యమాపో సర్వదేవత ఆప. ఓం భూర్భువస్వర ఆప. ఓం గంగే చమనై చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. పుష్పంతో నీళ్ళం కలపండి 3 సార్లు. ఓం భూర్భువస్వః ఓం భూర్భువస్వః ఓం భూర్భువస్వః. తమలపాకులు తీసుకోండి. దేవానాం సంప్రోక్ష. ఇక్కడ చల్లండి కలశం మీద, అక్కడ దేవుడి మీద. దేవానాం సంప్రోక్ష. ఇక్కడ పూజా ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష. సార్కి ఇవ్వండి. సార్ మీ మీద జల్లుకోండి, మేడం మీద జల్లండి. ఆత్మానగం సంప్రోక్ష ఇది సంప్రోక్ష 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 అదౌ ఇది ధ్యానం ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. మహాగణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం గం గణపతయే నమః అనుకుంటూ మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అసునీతే పునరస్మాచక్షు పునః ప్రాణమిహీనో దేహి భోగ్యం జోక్పశ్యేమ శూరముశ్చరం తమనమతే మృడయానస్వస్తి సాంగం సాయుధం సవానం సశక్తిం పత్నిపుత్ర పరివార సమేతం. హే స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజామవసానకం తావత్ త్వం సుస్థిరో భవ సుముఖో భవ అవకుంఠితో భవ స్థిరాసనం కురు కురు. శ్రీ మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సన్నిధాపయామి. అక్షతల వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. తమలపాకుని ఇట్లా బోర్లించండి స్వామి మీద. అట్లా పట్టుకోండి పైకి తీసుకోండి కొద్ది ఇలా ఇలా. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సన్నిధాపయామి. అమృతవై ప్రాణ అమృతమాపహ ప్రాణానేవ. సాంగం సాయుధం సవానం సశక్తిం పత్నిపుత్ర పరివార సమేతం. హే స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజామవసానకం తావత్ త్వం సుస్థిరో భవ సుముఖో భవ అవకుంఠితో భవ స్థిరాసనం కురు కురు. నమస్కారం చేసుకోండి. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సన్నిధాపయామి. హరి ఓం అస్తయోర్ అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఒకసారి స్వామికి చేతికి చూపించినట్టుగా భావించి అక్కడ వదిలేయండి. అస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి. మళ్ళీ పాదయోర్పాద్యం సమర్పయామి. మళ్ళొక్కసారి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళొక్కసారి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి.
మళ్ళీ ఒకసారి స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, అందులో వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆపో ఇష్టామయోపవహస్థాన ఊర్జే దదాదన మహేరణాయ చక్షసే యోగశ్వతమో రసస్తస్య భాజతేన ఉషతీరమాతరః తస్మారంగమా భవో యస్య క్షయాయ జన్మదః ఆపో జనయతాచనః. హరి ఓం ఔపచారిక స్నానం స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అభివస్త్ర ఇది మంత్రేణ వస్త్రయుగ్మం, అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి, మనసులో వస్త్రం అనుకోండి. అభివస్త్ర ఆ సృవశనా వృషాపతిని సుతుగా ఆ పూయమానః అభిచంద్రావర్తవేనో హిరణ్యపశ్వాన్ రతినో దేవసోమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. మళ్ళీ అక్షతలు పట్టుకొని యజ్ఞోపవీతం అనుకోండి మనసులో. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యః సహజం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం ఫలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. గంధద్వారామితి మంత్రేణ గంధం, కాస్త గంధం తడి చేసుకోండి, ఒక పుష్పం అందులో పెట్టుకోండి. ఒక్క నిమిషం సార్, వాటర్ తడి గంధమే వేయాలి, అందులో కొద్దిగా పోసుకోండి, వాటర్ ఇంకా కొద్దిగా కావాలి. చిలకండి అంతే, ఇట్లా తీసుకొని చిలకండి కొద్దిగా అంతే. గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం మళ్ళీ అందులో పెట్టుకోండి. గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం దివ్య శ్రీచందనం సమర్పయామి. హరిద్రాన్ కుంకుమ విలేపచూర్ణం సమర్పయామి, పసుపు కుంకుమ. గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం పుష్పానిం సమర్పయామి. ఒక్కొక్క పుష్పం తొడిమ తీసి పెడుతూ ఉండండి స్వామికి చుట్టూగా మంచిగా. హరి ఓం ఓం సుముఖాయ నమః, ఓం ఏకదంతాయ నమః, ఓం కపిలాయ నమః, ఓం గజకర్ణికాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం గణాధిపాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం వక్రతుండాయ నమః, ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః, ఓం హేరంభాయ నమః, ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః, ఓం మహాగణపతయే నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. ఆయనేతి పరాయణ ధూర్వారోహింద పుష్పిణే రదాస్య పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహ ఇమే పుష్పాన్ సమర్పయామి. హిరణ్యహర కేయూర క్రైవేమణికంగణై సుహారంభూషణయుక్తం గృణ పురుషోత్తమ. కాసిన నక్షత్రలేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆభరణాన్ని సమర్పయామి. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. అద ధూపం వనస్పత్యుద్భవైర్దిభ్యైర్నానాగంధసు సంయుతః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయాం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి, వెలిగించండి. సుపరిమళ ధూపం సమర్పయామి. వనస్పత్యుద్భవైర్దిభ్యైర్నానాగంధసు సంయుతః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయాం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి. సుపరిమళ ధూపం సమర్పయామి. సుపరిమళ ధూపం సమర్పయామి. ఇలా రండి, అందులో పెట్టేసేయండి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి. నటిస్తారా? అక్షతలు దీపాల దగ్గర అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అట్లా వేయండి. ఇక్కడ కూడా వేయండి. ఇట్లా ఉద్దీప్యస్య జాత వేదోపగ్నం నిర్రుతిర్మమ పశుగుష్య మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి. ధూపదీపోస్యోపరి సత్యస్కార నైవేద్యం నివేదయామి. ప్రోక్షా పరిశీశ్చ సురభిముద్రేణ అమృతీకృత్వా. ఈ బెల్లం మీద నీళ్ళు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం దురదేన పరిశించామి. అమృతోమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. హరి ఓం చూయించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ, ఓం హం 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 ఇదమిదం గృణ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒకసారి చూయించండి. హస్తం ప్రక్షాళయామి. ఇప్పుడులాగా ప్లేట్లో వదిలేసేయండి. స్వామికి చూపించి హస్తం ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. గండూషణం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః. కదలీఫల గూఢ నైవేద్యం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. పూగీఫలైస్య కర్పూరైర్నాగవల్లిదలైరుత్యం ముక్తాచూర్ణా సమాయుక్తాం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. అద తాంబూలస్యోపరి నీరాజనం. ఓం మానోగం సుజాత వేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రదగ్నాగహి శ్రియామా పరిపాదయ. హిరణ్యపాత్రం మదోహ పూర్ణం దదాతి మదభ్యో సానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహారతే కథైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. మంగళనీరాజనం సమర్పయామి. నమస్కరోమి నమస్కారం సమర్పయామి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై.
నమస్కరోమి నమస్కారాం సమర్పయామి. అక్షతలు పెట్టండి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఇది వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాణాం పాపాత్మాం పాపసంభవాం త్రాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గణాధిప రక్ష రక్ష విఘ్నేశ్వర రక్ష రక్ష శ్రీ మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః. ఇది ఆత్మృక్ష నమస్కారాం సమర్పయామి. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరం వీచ నృత్యం దర్శయామి గీతం శృణ్మయామి ఆందోళికామారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార శక్తోపచార దేవోపచార మంత్రోపచార సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్ పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజాయాన్ భగవాన్ సర్వాత్మక సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవతు. కింద దాంట్లో వదిలేసిన ప్లేట్ల సర్వం శ్రీ మహాగణపతి దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. జాగ్రత్త. దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. అనయా ధ్యాన ఆవాహ షోడశోపచార పూజాయాన్ భగవాన్ సర్వాత్మక సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవతు. ఉత్తరేషు భగన్మణ అవిఘ్నమస్తు అనుగృహ్ణంత భవంతః. ఉత్తరేషు భగన్మణ అవిఘ్నమస్తు ఇది ప్రత్యుత్తరం. హరి ఓం యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి మహాగణపతి ప్రసాదం. యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. హరి ఓం. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి తదాస్తు. మహాగణపతి సంపూర్ణ కృపకటాక్ష సిద్ధిరస్తు. తథాస్తు తథాస్తు తథాస్తు. అదౌ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక పూజాంచ కరిష్యే. హరి ఓం. అక్షతలు పట్టుకోండి. పసుపుతోని మహాగణపతి పూజ మనం సంపూర్ణం చేసాము. ఇప్పుడు కలశంలో ఇక్కడ వరసిద్ధి వినాయకుని ఆవాహనం చేస్తున్నాం మనం. స్వామికి పసుపు ముద్ద అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అమ్మవారు పార్వతీదేవి పసుపుతోనే నలుగుతోనే కానీ చేసింది కాబట్టి అందుకోసమే పసుపు. ఆ విధంగా పసుపుతోనే మనం చేస్తున్నాం. చేసి అక్కడ పూజ చేసాం. పసుపు గణపతి ఫస్ట్ పూజ చేయాలి మనము. దాని తర్వాతగా ఈ వరసిద్ధి వినాయకుని సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పూజ మనకు అవుతుంది. కలశంలో వరసిద్ధి వినాయకుడిని ఆవాహనం చేస్తున్నాం. లక్ష్మీ అమ్మవారు సిద్ధి బుద్ధిగా రెండు గణపతి ప్రార్థన చేస్తే ఏదైనా వరము ఇవ్వమంటే అప్పుడు నాకు అన్ని శక్తులు కావాలని గణపతి కోరుకుంటే సిద్ధిగా బుద్ధిగా రెండు శక్తులుగా విడిపోయింది అన్నట్టు. సిద్ధి బుద్ధి అంటే బుద్ధి అంటే విద్యకు సంబంధించిన, సిద్ధి అంటే లక్ష్మీదేవి అన్నట్టు, బుద్ధి అంటే సరస్వతీదేవి. కాబట్టి అందుకోసం ఆయన విద్యా గణపతి అన్నారు, లక్ష్మీ గణపతి కూడా అన్నారు. అప్పటి నుంచి లక్ష్మీ గణపతి అని పేరు వచ్చింది అన్నట్టు. అంటే వినాయకుడిని ప్రార్థన చేస్తే, వరసిద్ధి వినాయకుడిని ప్రార్థన చేస్తే ఇటు లక్ష్మీ కటాక్షము అటు సరస్వతీ కటాక్షము రెండు, విద్య లక్ష్మి రెండు ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన రెండు ముఖ్యమైనవి కాబట్టి ఆ రెండు ప్రసాదించేవాడు మనకు వినాయకుడు. కాబట్టి సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయకుడిని మనం కలశంలో ఆవాహనం చేసుకుంటున్నాం. హరి ఓం. ఓం గం గణపతియే నమః అని మళ్ళీ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయ వరవర్ధ సరోజనమే వశమానయ స్వాహ. హరి ఓం. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. స్వాగతం నవరత్నఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి. కలశం మీద అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సన్నిధాపయామి. హరి ఓం. ఇప్పట్లాగానే అస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి. కలశానికి చూపించి నీళ్లు వదలండి అందులో. అస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి. పైకి పెట్టుకున్న పల్లె రైట్. అస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోర్పాద్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి. స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వదిలేసే. आपो इष्टामयोपवहस्तान ऊर्जे ददादन महेरणाय चक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भाजितेनः उशतीरो मातरः तस्मारङ्गमा भवो यस्य क्षयाय जन्मदः आपो जनयता जनः औपचारिकस्नानं स्नानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. वस्त्रयुग्मं अक्षतल वेश नमस्कारं చేసుకోండి. अभिवस्त्र आश्रवशनानुषाविदिन सुदगा आपूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्यपश्वा आन्रदिनो देवसोमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि. मल्ली अक्षतलेश नमस्कारं చేసుకోండి. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्ताद् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्धनक्षतान् समर्पयामि. పసుపు కుంకుమ గంధం సమర్పించండి.
గంధద్వారాం ధురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కృష్ణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వే శ్రియం దివ్యశ్రీచంద్రం సమర్పయామి. హరిద్రాన్ కుంకుమ విలేపచూర్ణం సమర్పయామి. పుష్పాన్ సమర్పయామి. ఆయనేతి పరాణధూర్వా రోహిందు పుష్పిణే రదాస్య పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహ ఇమే పుష్పాన్ సమర్పయామి. హిరణ్యహరకేయూరగ్రైవేయమణికంకణైః సుహారం భూషణైరుక్తం గృణపురుషోత్తమః ఆభరణాని సమర్పయామి. నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పపూజాం సమర్పయామి. హరి ఓం. పుష్పాలు తీసుకోండి అమ్మా, పుష్పాలు తీసుకోండి. అదాంగ పూజాంచ కరిష్యే. కలశం దగ్గర అక్కడ స్వామి దగ్గర అక్కడ పెడుతూ ఉండండి అంతా. ఓం గణేశాయ నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః జానునీ పూజయామి. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః జంఘే పూజయామి. ఓం అకువాహనాయ నమః ఊరుం పూజయామి. ఓం ఏరంభాయ నమః కటిం పూజయామి. ఓం లంబోదరాయ నమః ఉదరం పూజయామి. ఓం గణనాదాయ నమః నాభిం పూజయామి. ఓం గణేశాయ నమః ఓం హృదయం పూజయామి. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి. ఓం గజభక్తాయ నమః భక్తం పూజయామి. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః నేత్రం పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః లలాటం పూజయామి. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః శిరః పూజయామి. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. పుష్పాలు పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. హరి ఓం. జాగ్రత్త. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. అదాంగ పూజాంచ సంపూజయామి. తమలపాకు అందులో పెట్టి అద పంచామృత అభిషేషణ పూజాంచ కరిష్యే. ఇందులో పెట్టి స్లో ఒక 5 టైమ్స్ ఒక్కొక్క చుక్క తల్లండి ఇక్కడ. ఓం తచ్చంయోరా వృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిరుమానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం షన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పంచామృత అభిషేషణ పూజాంచ సంపూజయామి. అదౌ నారీకేళం. నీళ్ళు కొట్టి ఒక దాంట్లో పట్టండి సార్. ఒక చిన్న గ్లాస్ సార్. ఒక్క నిమిషం ఉందా? యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్పాయశ పుష్పిణి బృహస్పతి ప్రసూత స్థానో ముంచ. నీళ్ళు కొట్టి అందులో పోయింది సార్. యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్ప ఆయశ పుష్పిణి బృహస్పతి ప్రసూత స్థానో ముంచన్త్వగుమ్మసః నారీకేల ఫలోదక శుద్ధోదక స్నానం. ఈ తమలపాకు తీసుకొని అందులో నీళ్ళలో అందులో ముంచండి సార్. కొబ్బరి నీళ్ళలో ముంచండి. మళ్ళీ సార్ చల్లండి. యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్ప ఆయశ పుష్పిణి బృహస్పతి ప్రసూత స్థానో ముంచన్త్వగుం అసహ నారీకేల ఫలోదక శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్ చల్లండి. ఆపహ పునంతు పృథివీం పూత పునాతు మాం పునంతు బ్రహ్మణస్పతి బ్రహ్మ పూత పునాతు మాం. హరి ఓం. పంచామృత అభిషేషణ పూజాంచ సంపూజయామి. హరి ఓం. ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కరోమి నమస్కారం సమర్పయామి. అదో సరే పత్రి అంతా ఇవ్వండి సార్కి అందిస్తుంటే పెడతాం. ఏకవింశతి పత్ర పూజాం చ కరిష్యే. సార్ అంతా చుట్టూ ఇక్కడ ఇక్కడ అంతా పెడుతూ ఉండండి. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ పెట్టండి. అట్లా పెట్టండి సార్ మంచిగా. ఓం సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం పూజయామి. ఓం గణాధిపాయ నమః బృహతీపత్రం పూజయామి. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః బిల్వపత్రం పూజయామి. ఓం గజాననాయ నమః ఓం ధూర్వాయుగ్నం పూజయామి. ఓం హరిసూనవే నమః దత్తూరపత్రం పూజయామి. ఓం గుహాగ్రజాయ నమః అపామార్గపత్రం పూజయామి. ఓం గజకర్ణాయ నమః తులసీపత్రం పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః చూతపత్రం పూజయామి. ఓం వికటాయ నమః కరవీరపత్రం పూజయామి. ఓం భిన్నదంతాయ నమః విష్ణుకాంతవ్రతం పూజయామి. ఓం పటవే నమః దాడిమీపత్రం పూజయామి. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారుపత్రం పూజయామి. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః మరువకపత్రం పూజయామి. ఓం హేరంభాయ నమః సింధువారపత్రం పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః జాజీపత్రం పూజయామి. ఓం సురాగ్రజాయ నమః గండకీపత్రం పూజయామి.
ఓం విభక్తాయ నమః శమీపత్రం పూజయామి. ఓం వినాయకాయ నమః అశ్వత్థపత్రం పూజయామి. ఓం సురసేవితాయ నమః అర్జునపత్రం పూజయామి. ఓం కపిలాయ నమః అర్కపత్రం పూజయామి. ఓం గణేశ్వరాయ నమః 21 పత్రాన్ని పూజయామి. పెట్టేసేయండి. 21 పత్రం పూజయామి. పుష్పాలు కూడా పెడుతూ ఉండండి. స్వామికి అష్టోత్తరం అయితే ఉంటుంది. పుష్పాలు అన్నీ పెట్టండి. ఆ తర్వాత అవసరమైతే అక్షతలు వేస్తూ ఉండండి. అష్టోత్తరం అయితే ఉంటుంది. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః. ఓం ద్విముఖాయ నమః. ఓం ప్రముఖాయ నమః. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం కృతినే నమః. ఓం సుప్రదీప్తాయ నమః. ఓం సుకనిధేయ నమః. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. ఓం సురారిజ్ఞాయ నమః. ఓం మహాగణపతే నమః. ఓం మాన్యాయ నమః. ఓం మహాకాలాయ నమః. ఓం మహాబలాయ నమః. ఓం హేరంభాయ నమః. ఓం లంబజఠరాయ నమః. ఓం హయగ్రీవాయ నమః. ఓం ప్రథమాయ నమః. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః. ఓం ప్రమోదాయ నమః. ఓం మోదకప్రియాయ నమః. ఓం విఘ్నహర్తే నమః. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః. ఓం విశ్వనేత్రే నమః. ఓం విరాట్పతే నమః. ఓం శ్రీపతే నమః. ఓం వాక్పతే నమః. ఓం శృంగారిణే నమః. ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః. ఓం శివప్రియాయ నమః. ఓం శీఘ్రకారిణే నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం అల్వానిత్వాయ నమః. ఓం బలోద్దతాయ నమః. ఓం భక్తనిధే నమః. ఓం భావగమ్యాయ నమః. ఓం భావాత్మజాయ నమః. ఓం అగ్రగామినే నమః. ఓం మంత్రకృతే నమః. ఓం చామీకరప్రభాయ నమః. ఓం సర్వాయ నమః. ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః. ఓం సర్వకర్తే నమః. ఓం సర్వనేత్రే నమః. సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం పంచహస్తాయ నమః. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం కుమారగురవే నమః. ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః. ఓం కాంతిమతే నమః. ఓం ధృతిమతే నమః. ఓం కామినే నమః. ఓం కవిత్వఫలప్రియాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః. ఓం మహోదరాయ నమః. ఓం మదోత్కటాయ నమః. ఓం మహావీరాయ నమః. ఓం మంత్రిణే నమః. ఓం మంగళసుస్వరాయ నమః. ఓం ప్రమదాయ నమః. ఓం జాయసే నమః. ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః. ఓం గంగాసుతాయ నమః. ఓం గణాధీశాయ నమః. ఓం గంభీరనినదాయ నమః. ఓం వటవే నమః. ఓం జ్యోతిషే నమః. ఓం అక్రాంతపదచిత్ ప్రభవే నమః. ఓం అభీష్టవరదాయ నమః. ఓం మంగళప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యక్తరూపాయ నమః. ఓం పురాణపురుషాయ నమః. ఓం పూష్ణే నమః. ఓం పుష్కరోద్క్షిప్త హరణాయ నమః. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః. ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః. ఓం అపాకృత పరాక్రమాయ నమః. ఓం సత్యధర్మిణే నమః. ఓం సఖ్యే నమః. ఓం సారాయ నమః. ఓం సరసామునిదే నమః. ఓం మహేశాయ నమః. ఓం విశదాంగాయ నమః. ఓం మణింగణమేకలాయ నమః. ఓం సమస్తదేవతామూర్తే నమః. ఓం సహిష్ణవే నమః. ఓం బ్రహ్మ విద్యాదిదానవే నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం భక్తజీవితాయ నమః. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః. ఓం సతతోత్తాయ నమః. ఓం విశ్వగృహే నమః. ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే నమః. ఓం కళ్యాణగురవే నమః. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః. ఓం పరజయనే నమః. ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః. ఓం సర్వైశ్వరప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. అదధూపం అగరబత్తులు తీసుకొని చూపించండి అమ్మా. వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యైర్నానా గంధసు సంయుత ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయాం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపాలను చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఉద్దేప్యస్య జాత వేదోపగ్నం నిరుతిర్మమ పశుగుష్యమహ్యమావహ జీవనంచ దిశో దశ ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి. ధూపదీపోస్యోపరి సత్యస్కాల నైవేద్యం నివేదయామి. సత్యస్కాల నైవేద్యం నివేదయామి. ప్రోక్షాపరిశీశ్చ వాటి మీద ఒక చుక్క నీళ్ళు తిప్పండి. ప్రోక్షాపరిశీశ్చ ఇక్కడ కూడా. ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం దుదరతేన పరిశించామి అమృతోమస్తు. అమృతోపస్తరణమసి చూయించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. దేవసత్వాసతు ప్రసవ అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం మాదదే. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. హస్తం ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. గండూషణం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీ
వరసిద్ధి వినాయక దేవతాభ్యో నమః. నారీకేల నైవేద్యం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. పూగీఫలైస్య కర్పూరైర్నాగవల్లిదలైరుత్యం ముక్తాచూర్ణా సమాయుక్తాం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. అద తాంబూలస్యోపరి నీరాజనం. హిరణ్యపాత్రం మదోః పూర్ణం దదాతి మదవ్యో సానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహారతి. ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. సమ్రాణం చ విరాణం చ విశ్రీర్యాచనే గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముకే తయామాసగం సృజామసే. సంతత శ్రీరస్తు సమస్తమంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. మంగళ నీరాజనం ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి నమస్కారం సమర్పయామి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై. ఓం బృహత్సామక్షత్ర భృద్విర్దౌష్ణి యంద్రశ్య బౌధశ్య వదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మద్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్ష. విశ్వేత్తాతే సవనేషు ప్రభాశ్చాయాచకార్తమగమన్నింద్రస్సున్మత్ పారా ఆవతం యత్పురుషంభృతం వస్వప్రావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. కంకణధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు కంకణం పద్మ్యాత్. వనమాలీకదీశారంగీ శంకీ చక్రీ చనందకి శ్రీమాన్ నారాయణ విష్ణు వాసుదేవోభిరక్షతు. వనమాలీకదీశారంగీ శంకీ చక్రీ చనందకి శ్రీమాన్ నారాయణ విష్ణు వాసుదేవోభిరక్షతు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టండి. విశ్వేత్తాదే సవనేషు ప్రభాశ్చాయాచకార్తమగమన్నింద్రస్సున్మత్ పారా ఆవతం యత్పురుషంభృతం వస్వప్రావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. పద్మప్రియే పద్మినీ పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయ దాక్షే విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే తత్పాద పద్మమయీ సన్నిధత్సః. కంకణధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. హరి ఓం. అక్షతలు పట్టుకోండి సార్. కథ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే లాస్ట్కి ఇది కథ ప్రారంభమవుతుంది. కథ విన్న తర్వాత స్వామి దగ్గర కొన్ని అక్షతలు వేసి మిగతా అక్షతలు మన శిరస్సు పైన ధరించాలి. వినాయక వ్రత కథ ప్రారంభ. వినాయక వ్రత కథ చదివేవారు, పూజలో కూర్చునేవారు ముందు చేతిలో కొద్దిగా అక్షతలు వేసుకోవాలి. కథ పూర్తయిన తర్వాత వాటిని తమ శిరస్సుపై ఉంచుకోవాలి. పూర్వం చంద్రవంశానికి చెందిన ధర్మరాజు దాయాదులతో మాయాజూతం వల్ల రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుని భార్యా సోదరులతో వనవాసం చేస్తూ ఒకనాడు నైమిషారణ్యానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ శౌనకాది ఋషులకు అనేక పురాణ రహస్యాలను బోధిస్తున్న సూతమహాముని దర్శించి తనకు తిరిగి రాజ్యం పొందే మార్గం, వ్రతం ఏదైనా ఉంటే చెప్పమని ధర్మరాజు వేడుకున్నాడు. అంతటా ఆ సూతమహర్షి సకల శుభాలను ఒసిగే వినాయక చవితి వ్రతం గురించి వివరించారు. విఘ్నేశ్వర ఉత్పత్తి, చంద్రదర్శన దోష కారణం, శాపమోక్షం గురించి ఆ మహాముని ఇలా చెప్పసాగాను. గజాసురుడు అనే రాక్షసుడు తన తపస్సు చే పరమేశ్వరుని మెప్పించి తనను ఎవరూ వధించదాలని శక్తిని ప్రసాదించమని కోరాడు. ఆపై శివుడు తన ఉదరం నందే నివసించాలని కోరడంతో అందుకు శివుడు అతడి కుక్షియందు బందీ అయినాడు. దీంతో ఆ అసురుడు అతడు అజేయుడై ఉన్నాడు. తన భర్తకు కలిగిన ఈ స్థితి పార్వతీదేవికి చాలా దుఃఖితురాలైంది. దీంతో జగన్మాత వైకుంఠానికి వెళ్ళి విష్ణువును తన భర్తను విడిపించే ఉపాయం చెప్పమని కోరింది. విష్ణువు గంగిరెద్దుల వేషం ధరించి నందీశ్వరుని గంగిరెద్దుగా వెంట తీసుకుని వెళ్ళినాడు. గంగిరెద్దును ఆడించి గజాసురుని మెప్పించాడు. ఆ ఆనందంలో ఏమి కావాలో కోరుకో అని గజాసురుడు అడిగాడు. అదే సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న శ్రీమన్నారాయణుడు నీ ఉదరమునందున్న శివుణ్ణి తమ వశం చేయమని అడిగాడు. తనకు అంత్యకాలమున దాపురించిందని గుర్తించిన రాక్షసుడు ఆడిన మాట తప్పకుండా కుక్షియందున్న శివుని ఉద్దేశించి ప్రభు, శ్రీహరి ప్రభావంతో నా జీవితం ముగియుచున్నది. ప్రాణం విడిచిన తర్వాత నా శిరస్సు త్రిలోక పూజితమవునట్లు, నా చర్మము నిరంతరము నీవు ధరించినట్లు అనుగ్రహించవలసిందని ప్రార్థించి తన శరీరమును నందీశ్వరుని వశం చేశాడు. నందీశ్వరుడు ఉదరమును చీల్చి శివునికి విముక్తి కలిగించాడు. శివుడు గజాసురుని శిరస్సు చర్మం తీసుకొని స్వస్థోన్ముఖుడైనాడు. తన భక్తుడైన గజాసురుని కోరిక మేరకు అతడి ఉదరంలో ఉన్న పరమేశ్వరుని శ్రీ మహావిష్ణువు విముక్తి కల్పించడంతో భర్త రాకకు పార్వతి కైలాసంలో ఎదురుచూస్తుంది. శివుడి కోసం ఎదురుచూస్తూ స్నానానికి సిద్ధమైంది. స్నానానికి వెళుతూ దేహానికి నలుగుపిండిని అద్దుకుంది. పరధ్యానంలో ఆ పిండితోనే ఒక ప్రతిమను తయారు చేసింది. చూడముచ్చడైన ఆ బాలుడికి తండ్రి ఉపదేశించిన మంత్ర సాయంతో పార్వతి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసింది. గణాధిపత్యం. దివ్యసుందరమైన ఆ బాలుని వాకిట కాపలా ఉంచి తాను స్నానానికి వెళ్ళింది. అంతలో అక్కడికి వచ్చిన శివుడిని ఆ బాలుడు అడ్డుకున్నాడు.
ఆగ్రహావేశాలకు లోనైన రుద్రుడు ఆ బాలుడి శిరస్సును తన త్రిశూలంతో ఖండించాడు. ఆ శబ్దానికి బయటికి వచ్చిన పార్వతీదేవి జరిగిన ఘోరం చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో శివుడు గజముఖుడి శిరస్సును తెప్పించి ఆ బాలుడికి అతికించి ప్రాణం పోసి గజాననుడు అనే నామకరణం చేశాడు. సర్వ విఘ్నాలకు ఒక అధిపతిని నియమించమని దేవతలు, మునులు, మానవులు పరమశివుని కోరుతారు. ఈ విషయంలో గణపతి, కుమారస్వామి ఎవరిని నియమించాలని ఆలోచించిన పరమేశ్వరుడు ముల్లోకాలలోని పవిత్ర నదులన్నింటిలో స్నానం చేసి ఎవరు ముందుగా తన వద్దకు వస్తారో వారికే ఈ ఆధిపత్యం లభిస్తుందని చెబుతాడు. దీంతో కుమారస్వామి తన నెమలి వాహనంపై రువ్వున ఎగిరిపోగా వినాయకుడు మాత్రం తన ఎలుక వాహనంతో ముందుకు కదలలేడు. దీంతో నారాయణ మంత్రం జపిస్తూ తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తాడు. ఆ మంత్ర ప్రభావంతో ప్రతి తీర్థంలోనూ కుమారస్వామి కంటే ముందే వినాయకుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఆ విధంగా 3 కోట్ల నదుల్లో వినాయకుడే ముందుగా స్నానమాచరించడం చూసిన కుమారస్వామి కైలాసానికి వెళ్ళి మహామాన్వితుడైన అన్నగారికే ఆధిపత్యం ఇవ్వమని తండ్రిని కోరుతాడు. ఆ విధంగా వినాయకుడు విఘ్నాలకు అధిపతి అవుతాడు. గణేశుడు శక్తి సామర్థ్యాలను పరిశీలించిన భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు గణాధిపత్యం కట్టబెట్టాడు. ఆ రోజున తనకు భక్తితో సమర్పించిన ఉండ్రాళ్ళు, కుడుములు, పిండి వంటలు, పండను సుష్టిగా తిన్న వినాయకుడు నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ కైలాసానికి చేరుకుంటాడు. శివుని శిరస్సుపై ఉన్న చంద్రుడు గణనాథుని అవస్థలు చూసి పక్కున నవ్వాడు. రాజదృష్టి సోకితే రాళ్లు కూడా నుజ్జవుతాయి. విఘ్ననాథుని ఉదరం పగిలి అందులోని ఉండ్రాళ్ళు, కుడుములు బయటికి వచ్చి అచేతనుడయ్యాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన పార్వతీదేవి, పాపాత్ముడా, నీ దృష్టి సోకి నా కుమారుడు అచేతనంగా పడి ఉన్నాడు. కాబట్టి నిన్ను చూసిన వారు పాపాత్ములై నీలాపనిందలు పొందుదురుగాక అని శపించింది. ఋషిపత్నులకు నీలాపనిందలు. పార్వతీదేవి చంద్రుని శపించిన సమయంలో 7 ఋషులు భార్యలతో కలిసి యజ్ఞం చేస్తూ అగ్నిదేవునికి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు. అగ్నిదేవుడికి ఋషిపత్నుల మీద మోహం కలిగింది. కోరిక తీరక శపిస్తారేమన్న భయంతో అగ్ని క్షీణింపసాగాడు. భర్త కోరిక తెలుసుకున్న స్వాహాదేవి ఋషిపత్నుల రూపంలో అగ్నిదేవుడికి చేరింది. అగ్నిదేవతలో ఉన్నది తమ భార్యనే భ్రమపడిన 7 ఋషులు వారిని విడిచిపెట్టారు. శాపగ్రస్తుడైన చంద్రుని చూడడం వలనే ఋషుల భార్యలు నీలాపనిందలు గురయ్యారని దేవతలు గ్రహించారు. వీరందరూ బ్రహ్మదేవతను కలిసి కైలాసానికి వెళ్ళారు. మరణించిన విఘ్నేశ్వరుణ్ణి బ్రహ్మదేవుడు తిరిగి బతికించాడు. తర్వాత పార్వతీదేవితో, అమ్మ, నీవు చంద్రుడికి ఇచ్చిన శాపం వలన ఆపద కలిగింది, కావున శాపాన్ని ఉపసంహరించుకో అని కోరాడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి ఏ రోజున చంద్రుడు విఘ్నేశ్వరుని చూసి నవ్వాడో ఆ రోజు చంద్రుని చూడకూడదు అని శాపాన్ని సవరించింది. ఆ రోజు నుంచి అందరూ భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు చంద్రుని చూడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండి సుఖంగా ఉన్నారు. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. శమంతకోపాఖ్యానం. ద్వాపర యుగంలో ద్వారకలో నివాసం ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు ఓ రోజు నారద మహర్షి కలిశాడు. కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడాక, స్వామి, ఈరోజు వినాయక చవితి, పార్వతీ శాపం కారణంగా చంద్రుని చూడకూడదు, నేను వెళతాను అని కృష్ణుడికి చెప్పి నారదుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ రోజు రాత్రి ఎవ్వరూ చంద్రుని చూడకూడదని పట్టణంలో శ్రీకృష్ణుడు చాటింపు చేయించాడు. శ్రీకృష్ణుడికి పాలంటే ఇష్టం. ఆ రోజు రాత్రి శ్రీకృష్ణుడు ఆవు పాలను తాగుతుండగా పాత్రలోని పాలలో చెవితి చంద్రుడు ప్రతిబింబాన్ని చూశాడు. దాంతో తనకెలాంటి అపనింద వస్తుందో అని చింతించాడు. కొన్ని రోజులు గడిచాయి. సత్రాజిత్తు సూర్యుని వరంతో శమంతకమణిని సంపాదించాడు. రోజుకు 10 భారవుల బంగారాన్ని ఇచ్చే ఆ మణిని తీసుకొని ద్వారకు వెళ్ళాడు. శ్రీకృష్ణుడు సత్రాజిత్తుకు అతిథి మర్యాద చేసి ఆ మణిని తనకివ్వమని కోరాడు. అందుకు సత్రాజిత్తు ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత ఒకరోజు సత్రాజిత్తు తమ్ముడు ప్రసేనుడు శమంతకమణిని మెడలో వేసుకుని అడవికి బయటకు వెళ్ళాడు. అడవిలో ఒక సింహం ఆ మణిని చూసి మాంసం ముక్క అనుకొని ప్రసేనుని చంపేసింది. మణిని నోట కరుచుకొని పోతున్న సింహాన్ని జాంబవంతుడు చంపాడు. శమంతకమణిని కొండగుహలో ఉన్న తన కూతురు జాంబవతికి ఆట వస్తువుగా ఇచ్చాడు. మరుసటి రోజు సత్రాజిత్తు తమ్ముడి మరణ వార్త విన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముడిని చంపి శమంతకమణిని అపహరించాడని నిందించాడు. శ్రీకృష్ణుడు అది విన్నాడు. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు చంద్రబింబాన్ని చూసిన దోషం వల్లే తన మీద నింద పడింది అనుకున్నాడు. శమంతకమణిని వెతుకుతూ అడవికి వెళ్ళాడు. ఒక చోట ప్రసేనుడి శవం కనిపించింది. అక్కడి నుంచి సింహం అడుగులు కనిపించాయి. వెతుకుతూ వెళ్ళి ఒక పర్వత గుహలోకి ప్రవేశించాడు. అందులో ఉన్న ఉయ్యాలకు కట్టిన మణిని చూసి దాన్ని తీసుకొని బయటకు రాసాగాడు. వెంటనే జాంబవతి పెద్దగా ఏడవసాగింది. కూతురి ఏడుపు విని జాంబవతుడు కోపంతో శ్రీకృష్ణుడిపై యుద్ధానికి తలపడ్డాడు. వారిద్దరి మధ్య 28 రోజులు యుద్ధం జరిగింది. జాంబవంతుని శక్తి తగ్గిపోయింది. తనతో యుద్ధం చేస్తున్నవాడు శ్రీరామచంద్రుడని తెలుసుకున్నాడు. త్రేతాయుగంలో జాంబవంతుడు శ్రీరాముడితో యుద్ధం చేయాలని కోరాడు. ఆ కోరికను ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో వచ్చి తీర్చాడని గ్రహించాడు. శ్రీకృష్ణుడు నమస్కరించి శమంతకమణితో పాటు తన కుమార్తె జాంబవతిని కూడా ఆయనకు సమర్పించాడు. శ్రీకృష్ణుడు శమంతకమణిని తెచ్చి సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చాడు. నిజం తెలుసుకున్న సత్రాజిత్తు తనను క్షమించమని శ్రీకృష్ణుని వేడుకున్నాడు. తన కుమార్తె సత్యభామను ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు. శమంతకమణిని కూడా శ్రీకృష్ణునికి ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన మునులు శ్రీకృష్ణుతో, మీరు సమర్థులు గనక మీపై పడిన నిందను పోగొట్టుకోగలిగారు,
మా వంటి వారికి ఏది గతి అన్నారు. భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు యథావిధిగా వినాయకుని పూజించి ఈ శమంతకోపాఖ్యానాన్ని విని అక్షతలు తలపై వేసుకున్న వారికి ఆ రోజు చంద్రదర్శనమైనా కూడా అపనిందలు కలవు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరము భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు దేవతలు, మహర్షులు, మునులు తమ శక్తికి తగినట్లుగా గణపతిని పూజించి తమ కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు. ఈ కథను చదివినా కానీ వినినా కానీ తలపై అక్షతలు వేసుకొని వినాయక వ్రతాన్ని ముగించాలి. చివరిగా వినాయకుని ఎదురుగా వీలైన గుంజీలు తీసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి. ఇది వ్రతకథ సమాప్త. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి జై. అక్షతలు స్వామి మీద కొన్ని, మీ పైన కొన్ని, కొన్ని మీ పైన. ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యంతేన పరిశించామి అమృతోమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. హరి ఓం. చూయించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. హస్తం ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి, గండూషణం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, నైవేద్యం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. పూగీఫలైస్య కర్పూరైర్నాగవల్లిదలైరుత్యం ముక్తాచూర్ణా సమాయుక్తాం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. అద తాంబూలస్యోపరి నీరాజనం. తాంబూలస్యోపరి నీరాజనం. మానోగుంసి జాత వేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రదగ్నాగహి శ్రియామా పరిపాదయ. హరి ఓం. హిరణ్యపాత్రం మదోహ పూర్ణం దదాతి మదవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహారతి. ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. సమ్రాళంచ విరాళంచ శ్రీర్యాజన గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముకే తయామాసగం సృజామసి. స్తమంగళాని నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. నమస్కరోమి నమస్కారాం సమర్పయామి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి జై. నమస్కరోమి నమస్కారాం సమర్పయామి. ఓం ఓం రాజాదిరాజాయ ప్రసయ్య సాహినే నమో వయం వై ఈశవణాయ కూర్మహే. సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వర వై ఈశవణో దదాతు. కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ, ఓం తద్వాయు, ఓం తదాత్మ, ఓం తత్సత్యం, ఓం తత్సర్వం, ఓం తత్పురోర్నమః. అంతశ్చరతి భూతేషు గృహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్వం వషట్కారస్తమింద్రస్తవం రుద్రస్వం విష్ణుస్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి. త్వం దదామ ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్వరోం. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. నిరంజనాయ విద్మహే నిరాభాసాయ ధీమహి తన్నో శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞస్సకలం పరైస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. ఇది శ్రీమన్నారాయణ ఇది సమర్పయామి. ఆకాశాత్ పతితం తోయం యథా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్చతి. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాం. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఇది వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఆత్మపరీక్షణం కరిష్యే. ఆత్మపరీక్షణ చేసుకోండి 3 సార్లు. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మాం పాపసంభవాం. త్రాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణమమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన రక్ష రక్ష గణాధిప రక్ష రక్ష శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతాభ్యో నమః. ఆత్మరక్ష నమస్కారాం సమర్పయామి. 2 గింజలుగా వేస్తూ ఉండండి. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి, చామరం వీచామృత్యం దర్శయామి, గీతం శృణ్మయామి, ఆందోళికామారోహయామి, అశ్వానారోహయామి, గజానారోహయామి. సమస్త రాజోపచార శక్తోపచార దేవోపచార మంత్రోపచార సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. చెప్పండి సార్. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్ పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజాయాన్ భగవాన్ సర్వాత్మక సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవతు. మేడం చేతిలో వదిలేయండి. చేయి కింద పెట్టండి మమ్మీ. అట్లా ఇక్కడ పెట్టండి. అయిపోయింది కదా.
మేడం చేతిలో వదిలేయండి. రైట్, మీరు అందులో వదిలేయండి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. చేయి తుడుచుకోండి. హరి ఓం. ఓం శ్రీర్వచ్చస్యమాయుష్యమారోగ్యం మా వీదాశోభామానం మహీయతే. ధాన్యం ధనం బహుం పశుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయు. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. మహాగణపతి సంపూర్ణ కృపకటాక్ష సిద్ధిరస్తు. తథాస్తు తథాస్తు తథాస్తు.